सड़कों के उत्ते नफरत के जलूस तां निकलते हैं क्योंकि असं सियासत नहीं कर रहे। सदीक कप्पन 2 साल जेल में इसलिए रहा क्योंकि असं सियासत नहीं कर रहे। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रियों के उत्ते बैन इस करके लगते हैं, पुलिस इस करके छापे मारती है, इस करके फड़े जाते हैं बच्चे मेरे तां करके सस्पेंड हो रहे हैं यूनिवर्सिटियों चों क्योंकि असं सियासत नहीं कर रहे। ते सरकार भी हिंदुस्तान की सरकार सोवरीन कंट्री हुंदियां होया भी इन्नी सॉवरेन नहीं है कि वह हिंदुस्तान के संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर के नाल कोई छेड़छाड़ कर सके। यह जजमेंट है, इसको केशव नंद भारती जजमेंट कहने। देश का उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर ने बयान दिता कि केशव नंद भारती जजमेंट शेमफुल है ते ओदे बारे देश को दोबारा सोचना चाहिए। मेरे उत्ते राज करने वाली पोलिटिकल पार्टियां ने जगदीप धनकर वाले पासे स्टैंड लिया है कि चीफ जस्टिस पासे स्टैंड लिया है। मैनू अकाली दल बादल तो कोई बयान नहीं सुनाई दिता, मैनू पंजाब की कांग्रेस तो कोई बयान नहीं सुनाई दिता, मैनू अपने इथों की किसी लोकल पार्टी तो कोई बयान नहीं सुनाई दिता। ये जेड़े जेड़े नहीं बोले इन्हां दी कोई सुर्खी का किते छपड़ी नहीं है। अजय तो कुछ नहीं हो रहा। डबल डीलिंग भी साडे सामने दिखाई दे रही है कि साडा कानून मंत्री किरण रिजिजू जी डेली बोल रहे ने सुप्रीम कोर्ट के मामले दे विच हमला कर रहे हैं, हमला कर रहे ने प्रैक्टिकल। जिस किस्म दे नाल नफरत फैलाई जा रही है साडी व्हाट्सएप ग्रुपां दे विच, उन्हां ग्रुपां विच जिहदे विच साडे मित्र प्यारे बकायदा ग्रुप दे मैंबर हुंदे ने, दिल्ली बॉम्बे दियां हाउसिंग सोसाइटियां दे ग्रुपां दे विच जिस किस्म दे नाल सरेआम नफरत फैलाई जा रही है, देश दे विच इनफ लॉज हैगे ने। ये पूरे देश दे विच एक धर्म दी पहचान वाले लोकां नूं धमकी है ते ओदे ते सुप्रीम कोर्ट अपनी बेबसी जाहिर कर रहा है, तां मैं देश दे विच किस संविधान दे कोल जावांगा। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੇਐਨਯੂ ਚ ਦੇਖਣ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਦੇਖਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਦੇਖਣ, ਪਟਿਆਲੇ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖਣ, ਉੱਤੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ। ਵਡੇਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਵਡੇਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। यही गल बीबीसी की डॉक्यूमेंटरी के उत्ते तुसीं जिहड़ी गल इन्ने दर्द नाल कह रहे हो कि सरकार ने कोई बैन नहीं लाया फिर उन्हां दे उत्ते एक्शन किवें लिया जा रहा है। एक काम पॉलिटिशियन दा सी। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ। पर जे असीं देखिए तो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ मामले इदों अलग तरह दिखाई दिंदे ने। पंजाब दे विच ही लग्गिया धरना, वो कहंदे ने जी बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई, साडे बंदे सज़ा पूरी कर चुके ने, सज़ा पूरी करन वाले नूं भी क्यों नहीं छड्डदे तुसीं। शुद्ध पानी ते बाकी चीज़ां सारियां चीज़ां मिलनियां चाहीदियां ने बंदे नूं कानून दे मुताबक। वो जीरा फैक्टरी च सामने धरना है कि तुसीं क्यों नहीं सानूं दिंदे जां पोल्यूशन रोकदे क्यों नहीं। ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह दे मोर्चे ने। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला है कि जिन्हें भी वो किया, हालांकि धार्मिक आज़ादी का हक है, कानून है, संविधान है, तां भी बंदे नहीं फड़े जा रहे। उही देश भर दे विच चीज़ां ने। भीमा कोरेगांव का केस लगातार सारियां दे जहन दे विच 2.5-3 साल होने वाले ने। बिना किसी चलान दे ते बंदे अंदर नज़रबंद ने, कोई जमानत नहीं है। स्टेन स्वामी की मौत भी हो जाती है उस सारे मामले दे विच। फिर कुछ चीज़ां कवर होंदियां ने। सदीक वी कप्पन वर्गा एक पत्रकार आउंदा है, उहदी ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ 84 ਤੇ ਉਹੀ ਜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਇਹ 2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, BBC ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ बैन कर दिता जाता है, जुबानी जां लिखती बैन किया जाता है, पर सोशल प्लेटफार्मां तो हटा दिता जाता है। उहदे ते एक नवीं डिबेट जिहड़ी शुरू हो रही है सारी। इन्हां सारे मुद्दिआं नूं मिला के असीं ओवरऑल ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਟਰੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ।
ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦਾ, ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਹੇਟ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀ 100 ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੇਠਾਂ ਪਰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮਤਲਬ 3 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਬੱਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਸਕੇਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬਿੰਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਓਗੇ? ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿਛਲੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ, 2 ਲੱਤਾਂ 2 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫੜ ਕੇ ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਮਸ ਐਲਨ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ, ਲਿੰਚਿੰਗ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਵਿਦਆਊਟ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਲਿੰਚਿੰਗ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ੌਕਡ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਵੋ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਬੰਬੇ ਦੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੇਆਮ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ।
ਇਹ ਕਤਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 2% ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਔਰ ਮੰਨਾਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਆਕਰੋਸ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਕਲ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਲੂਸ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਆਓਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ? ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬੰਬਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਬਲ ਡੀਲਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ BBC ਦਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਨ ਰਾਮ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਰਾਮ ਗਏ ਨੇ, ਮਹੁਆ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਈਵਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਰਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਰਿਜਿਜੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ BBC ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੋ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੋ। ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਫੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਲॉड ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਚੜ ਜਾਓ, ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੋਲਸਨਾਰੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੀ ਇਵੋਲਵਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ, ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਕੀ ਭਜਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 20,000 ਬੰਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਇਵੋਲਵਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੀ ਫਲॉड ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਵਕਤ ਸੀ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੈਸਟਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਰਕਾਰ ਸੀ, ਦਰਅਸਲ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 16 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਸ ਦੈਨ 4 ਇਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣ ਗਏ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ। ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 95% ਪਲੱਸ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਾਇਤੇ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ TTP ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਜਾ ਅਹਿਮਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਆਨੀਏ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ 'ਚ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਠ ਖੜਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਖੜਕੇ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, 1995 ਦਾ ਕੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਤਾ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਤਾ, ਚਲੋ ਹਟਾਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਈਟੀ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਤੇ ਬੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ JNU ਚ ਦੇਖਣ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਦੇਖਣ, ਪਟਿਆਲੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖਣ, ਉੱਤੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਟੋਲ ਤੇ ਦੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਚ ਕਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਫੋਰਸ ਕਰਤਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਜੱਜਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਹ ਸੂਮੋਟੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼। ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਸਟਿਸ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛਪੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ਼ਵਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੇਸ਼ਵਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਜਜਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ,
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਵਰੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੋਵਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ਼ਵਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਕਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਜਜਮੈਂਟ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਨਾਨੀ ਪਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਥ ਸਟਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਧਨਕਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪਾਸੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰਖੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਛਪੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੜਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਡੇਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਵਡੇਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ BBC ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੰਨੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਖਣ? ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ SP ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨ ਤਾਂ ਲਾਓ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਵਿੱਚ ਝਾਕੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਾਰਜਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਦੀਕ ਕੱਪਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ BBC ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੜਦੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉਧਰੋਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤੇ ਭਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ? ਇੱਕ ਹਮੀਰ ਜੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੇ ਮਾਨਿਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ। $650 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ $3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ $650 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਪਰ BBC ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਜ਼ਮਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਵਾਂਗ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬੱਚਾ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਅਦਾਰਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇਹ 150 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੁਰਸੀ ਭਾਲਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਟਸ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਰਅਸਲ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਰਾਹਤ, ਇਹੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੂਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬੇਲ ਨਾਟ ਜੇਲ। ਉਹ 2-2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਮੁੜ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੋਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਆਈਓ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਅਰੇ ਸਾਲ ਚ ਜਾ ਮਤਲਬ ਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਵਰਗੇ ਪੋਇਟ ਨੂੰ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਰਗੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਨੂੰ, ਆਨੰਦ ਤੇਲ ਤੁੰਬੜੇ ਵਰਗੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਨੂੰ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿਓਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨੇ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਉਹ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ? ਬੱਚਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹੇਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਨਖਾਹ ਐਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੇਆਮ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਿਤ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਝੂਠ ਜਾਪੇਗਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਅਨਲਿਖਤ ਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾ ਬੀਬੀ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਆ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਦਮਿਸ਼ਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਆਈਆਈਟੀ ਤੋਂ, ਆਈਆਈਐਫ ਤੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬੋਸਟਨ ਤੋਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ, ਜਿਹੜਾ ਬੌਧਿਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ। ਆ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 29 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ LIC ਦਾ, 36,000 ਕਰੋੜ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ SBI ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ SBI ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰੋਫ ਸਨ। ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰੋਫ ਸੇਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹ ਕੁਇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਕਿਊਜ਼ ਕਰਨ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੈਬੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਾ, ਦਰਅਸਲ ਹਮੀਦ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਣੇ ਹੋਣ ਬੜਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਮਝਾਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਊਚਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਮਝਾਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਰਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸੈਸ ਇਹੋ ਜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟ ਸਕੈਂਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਨਾਮਾ ਪੇਪਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਕੀ ਲੀਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ,
ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਡੋਰਾ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਝੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਕਿ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਕੀ ਸੀ, ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਸ ਕੀ ਸਨ, ਪੰਡੋਰਾ ਪੇਪਰਸ ਕੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਸੈਟਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਰੂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਰੂਟ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੁਵਤ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੇਜ਼ਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਪੇਪਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਜੇ ਸੌਰੀ ਪੰਡੋਰਾ ਪੇਪਰਸ ਦਾ, ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਸੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਚਿਨ ਤੰਦੁਲਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੀ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਹਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਬੜੇ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਬਾਰਡੀਅਰ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਸ਼ੋਰ ਫਰਮਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉਸ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੂੰ, ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸ਼ਰਫੀਏ ਨੂੰ, ਵਕਲਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੰਮ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਧਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਮੋਜੇਨਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। there's no other way, you have to be political, that should be our message ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਡਰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ। ਰੌਲਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ, ਖੜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 'ਚ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ, ਆਪਸੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਤੇ ਉਹ ਜੁਗਾੜਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਜਗਾੜਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜਲੂਸ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਦੀਕ ਕਪਨ 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। BBC ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਜੁੜਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਚਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਚਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ।